Hello friends, so what's up, how we are doing? Hope so you are all doing very great, and today I am starting with the third chapter of your textbook, that is a poem written by Khalil Gibran. Okay, most probably you are going to face the test very soon, so I thought of picking up this poem so that for your test syllabus you will be having two poems. One is Romeo and Juliet and the other one is on children. Okay, fine. So I think you are ready with your textbook. While observing the video, please take your textbook and you can go through the narration also, right? Okay, so today I am picking up the topic on children written by Khalil Gibran. Okay, so the poem is definitely very extraordinarily educative and very beautifully written, and you can find that after completing the poem, definitely it becomes an eye opener to the parents as well as children, definitely. Okay, so the poem is like a sermon. So I have written the word sermon here. Sermons andre eno preaching athwa ondu bodhaneyana madudana, we call it as sermon. Okay, the poem is like, it's not in the regular pattern of a poetry with all rhyme schemes and everything, but it is more like a prose poetry. Okay, I am repeating the phrase, that is prose poetry. So the poem is more of prose and it is also has got the elements of poetry. Okay, ಒಂದು ಗದ್ಯದ ತರನೂ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ತರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಸ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So before entering into the lines, I would like to tell you about the context or what is the background to the poem and how the writer was inspired to write such a wonderful poem. Okay, anyway, the poem has been picked up from the book called The Prophet. Okay, that is given in your textbook also, the book called The Prophet. Okay, The Prophet is a book which has got 26 prose poetry fables. Please observe the prose poetry. So it is not just poetry, we call this poem as prose poetry because it is like a conversation and dialogues are there and the lengthy lines you can find it. So there is subtle elements of prose, so that's why you can call it as prose poetry fables. And let me know what is a fable exactly. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ದಂತ ಕಥೆನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್, ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ prose poetry fable. Okay, so The Prophet is a it's an anthology collection of poems ಇದೆ, collection of the sermons ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆರಮಾನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆರಮಾನ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರನ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಲೆಬನೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಮೂಲಗಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬುಡಗಳಿದೆ, ಅವರ ಬೇರುಗಳನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಬನೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ poet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ದ ಬುಕ್ ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲವಬಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರನ್. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗಿಬ್ರನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಿಬ್ರನ್. ಓಕೆ, see, is a philosopher. The poem, what is the central theme of the poem? It is about parenting and children. It's about parenting and children. Okay, The Prophet has got number of collection of, I told you like 26 prose poetry ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದೊಂದು prose poetry ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ, one is about clothing, other thing is about life, another one is about love. It is all elements of life ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಪ್ರೀಚ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿಯಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ
the particular poem that is on children. So let me see how the conversation begins. You know, the very first line speaks and questions, answering, obru prashnena kelodu, inobru answer mado tara ide, and you can find some characters in the poem also. Okay, so the prophet is set ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆರೆಮಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ. Okay, so there is a woman who is asking a question. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪೊಯೆಟು ತಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಹೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ. ಹೀ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ who speaks, who gives you knowledge, who gives you enlightenment towards life's different aspects. So the prophet is a one of the character. So prophet ಅಂದ್ರೇನು, ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಸಂತ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಪ್ರೀಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಹೆಸರೇನು ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ. ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೀಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ. ಒಬ್ಬ ವಿಮೆನು ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ವಿಮೆನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗುನ ತನ್ನ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎದೆಗೆ ಇರುವಂಥ ತನ್ನ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳು ಹೇಗೆ ಮಗುನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಆದೋಳು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾನ ಆನ್ಸರು ನಿಮಗೆ ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. Isn't it very interesting? Yeah, dear friends, definitely it's very interesting, and it is also very great ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಥೀಮ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಮೇ ಬಿ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ, ಫೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇಬಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಹೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಐವ್ ರಿಟನ್ ಯು. ಹೀ ಈಸ್ ಅ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್? very superbly he knows about life, very wise man. Okay, a wise man who has spent 12 years in exile. Okay, exile ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ exile ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, will not go into so much of detail there. Okay, so Al Mustafa is a wise man. Okay, this is Al Mustafa. Okay, wise man who has spent 12 years in exile on the fictional island of, so this is a fictional island, ಒರಾಫಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ 12 ವರ್ಷ ಆ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಒರಾಫಿಲೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸು. ಈವನ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12 years ಎಕ್ಸೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು? ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಒರಿಫಿಲಿಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಅವ್ರೇನೇನು ಎಕ್ಸೈಲ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಅವನು ಮರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ. ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳು, ತನ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಬಂದು ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಯಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರಬೇಕು, ನೀನೊಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್, ಹೌ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಕರ್? ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಕರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಅ ವಿಮೆನ್ holding a babe at a hand, she is asking a question to Al Mustafa, the prophet.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಫೇಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಶಲ್ ಐ ನರೇಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಫಾರ್ ಯು? ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ go into the detailed words and other aspects of the poetry. Okay, so hope so that the textbook is with you. I am just trying to read for you. And women, look how abruptly the poem opens up, right? It opens up unconventional ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಅದ ಮೆಚುರಿಟಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸ್ ಪೋಯಟ್ರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೊಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಡ್ ಅ ಬೇಬ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ಬಾಸಮ್ ಸೆಡ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ್ರು? ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಹೇಳು, ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, a women holding a babe. See, I have written the characters. Who are the characters? Al Mustafa, that is the prophet who is answering, right? Then you got a woman, then a babe. So of course babe is a neutral character which never responds. Okay, right? So the very first line speaks about, look at on children. So speak to us of children. And the women held ಅ ಬೇಬ್. ಸೊ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ತನ್ನ ಮಡಿಲು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಮುಸ್ತಫಾ ಪ್ಲೀಸ್, ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಥವಾ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ children ಅಂತ. ಓಕೆ, and he said. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಂತ ಇದೆ? and he said. what did he say? he refers to whom? Please note down in the textbook itself who is here. he refers to the prophet. prophet ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. for whom he is answering? he is answering to the women. for the women he is answering. and he said, your children are not your children. Look at the statement, very bold, astounding statement na kodtare. What if I make exact Kannada translation? Even in the textbook you got the Kannada translation. Look what is there. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಜೀವದ ಸ್ವಪ್ರೇಮದ ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಯರು ಅವು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೌ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನರೇಟೆಡ್. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಂದಿವೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವು ಇರುವುದಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳುಂಟು. ಅವರ ದೇಹಗಳಿಗೆ ನೀನು ಮನೆಯಾಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮಗಳಿಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ನಾಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಲಾರಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಂತಿರಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯ ಜೊತೆ ತಂಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತ ಬಾಣಗಳಂತೆ ಚಿಮ್ಮಲು ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ನೀವು. ಅನಂತ ಪಥದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬಾಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬಹುದೂರ ಹೋಗುವಂತೆ. ಆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗುವಿಕೆ ಸಂತಸಮಯವಾಗಿರಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾರುವ ಅಂಬನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆಯೇ ದೃಢವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಆತ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ selection of the words. Really I love the language. Okay, yes, I read for you because you will not be turning the pages, right? So it is in the page number 20, exact translation of the poem into Kannada. My humble request is that you please go through once the translation of the
poem. Okay, right. Okay, shall we come back to the English version now? So see, the prophet book is so beautiful, and it has attracted the people of the world. So it has got more than 100 languages ಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈವನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ I'll come back to the English version then. And the women who held a babe against a bosom said, speak to us of child. ಸೊ women ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು? ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ಲು, oh, speak to us of children. And he said, your children are not your children. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ. ಏನಿದು? ಎಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಮಾತಿದು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದೇನೋ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲಿಸನ್, ಸೊ ವಾಟ್ the explanation he gives and how he convinces you people, right? See, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. Look at the next line, he tells, they are the sons and daughters of life's longing. So ಜೀವನ ಪ್ರೇಮ, ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ಜೀವನ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಯರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗದು? ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? wait a minute, look at the next lines what he tells. So ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ? sons and daughters belong to the life's longing. One more question, please note down this. So sons and daughters, according to the prophet, according to Al-Mustafa, what he says that the children belong to life's longing. So what is the exact translation of Kannada? What is the life's longing? Nodi, ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿ, ಜೀವದ ಸ್ವಪ್ರೇಮದ, ಜೀವನ ಪ್ರೇಮದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹೇಗಿದು ಸಾಧ್ಯ? ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಹದಿಂದ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಗು ಬರ್ತ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬೋತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು. ಸೊ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಬರೀ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ಸ್ ಬಾಸಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಆ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಗು, you can see the child grows and it picks up everything through the environment, given environment. ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಗು ಕಲಿತು ಅದು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್, ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಚೈಲ್ಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮಗುಗೆ, ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಫ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅವ್ನ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಸೀನ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನು 2 ಕೈ ಮತ್ತು 2 ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಡೀತಾನೆ, ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ, ವೆನ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಮಗು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಬರಬಹುದಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಬರೀ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾರಣಕರ್ತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್
the product of the society. So whatever I am today, I should be indebted to my teachers, my parents, my friends, my relatives. Everybody in one or the other way has influenced my character and my personality. I think ee point nimge clarify agirbahudu. So the poet ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they are the sons and daughters of life's longing. Have you noted down there? So ಬರೀ ತಂದೆಯ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲವ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ದ poet tells that the child might have got the birth from the parents, but it doesn't mean that the child belongs only to the parents. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಾದ ಸರಿ? ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಮ್ ಒಂಥರ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೆಳೆಸಿರೋದು, ನಾನು ಸಾಕಿರೋದು, ಈ ಮಗು ನನ್ನದು ಮಾತ್ರ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಮಗು ಮೇಲಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ನಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಗು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಈ ಪೋಯಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದ poet is telling that look, the child is growing up by picking different elements from the society. So environment na influence ಆಗಿ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I gave an example of the speech. ಮಗುಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ದಲೆ 4 ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಗುನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ the child will not pick up even speech ಬರಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದು ಬರಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬರಲ್ಲ. All this aspect the child will not know. So you can tell that a child grows through its environment. That's why ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ಬರೀ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕ? So just this is a question I am putting to you all. Yeah, look, and though they are with you, yet they belong not to you. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು, ನೀವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನೇ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ರು ಮಗು ನಿನ್ನ ಮಗು ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇದೆಂತ ವಾದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಸ್, ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ದ ರೈಟರ್ ಅಗೇನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಲುಕ್, ಅಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯು, ಬರೀ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು. You may give them your love but not your thoughts. It's a most bold statement, I'll tell you. What is that bold statement? You may give them your love. ಎಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾರಿನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆದರೆ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ವೈ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ವಿಷನರಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲುಕ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್, ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ವುಮೆನ್. It is an advice given by the prophet to the women. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡು, ಹೇರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿನ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಹೇರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮೈ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಡೋಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ದಿ ಥಾಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸಜೆಷನ್. ಈವನ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Why you have to agree? Again, you can go through the next sentence there. Are you following? I'll just pause and I'll repeat it once again there. See, you may give them your love but not your thoughts ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರದ ಡ್ರೆಸ್ನ ನೀನು ಹಾಕೋ, ನಂತರನೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಂತರನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ನೀನು. ಈ ಥರ ನೀವು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ತುಂಬ ರೂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೋಡು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ನೀನು ನನ್ನ ಥರ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಆ ಥರ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು?
what is his next advice to the women? He tells that ನೋಡಿ ನೀವು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ವಿಮೆನ್ ದೇರ್, ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು? ಹೇರಳವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಸೊ next line, for they have their own thoughts. Reason ಏನು? What is the reason why you shouldn't impose? See, the parents may tell, see, I am a doctor, you should be definitely a doctor. I am an engineer, you should be an engineer. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಸೈನ್ಸೇ ಓದಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಪ್ಪ ನನಗಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಬಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಪೋಸ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಸಿ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೈಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಆ ಮಗು ಇನ್ನೇನೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಬರಹಗಾರರಾಗ್ಬೋದೇನೋ, ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಡಿಸೈರ್ನ ಮಗು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸೈರ್ ಅಥವಾ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ನ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕರ್ಟೇಲ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಇಂಪೋಸ್ ಯೋರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವರ ಥಾಟ್ಸ್ನ, ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಭಾಳ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಬಟ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ children. So look at the beautiful advices for the parents, right? So for they have their own thoughts. Why the parents shouldn't impose andre, maguge ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ sermon to the women who is holding a babe and asking the question about how to bring up her child, right? So these are the piece of advice. Shall I repeat the advices? Okay, what's the first advice he has given? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅವರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ಸ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಗು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಮಗು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ನೀನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣಕರ್ತರಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ, ಫಿಸಿಕಲಿ ನೀನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಗು ಬರೀ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಭಾಗವನ್ನು ಅದು ತನ್ನೊಳಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಯೆಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಬರೀ ನಿನ್ನವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್. ಏನನ್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಎಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಯೋರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯೋರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. Then you may house their bodies but not their souls ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What does the next line he tells? You may house their bodies. What does that mean? You may give them ಶೆಲ್ಟರ್. ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಇರುವಿಕೆಗೆ ನೀವು ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಕೊಡಬಹುದಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಆದರೆ ನಾಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಅವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ passion to lead life, passion to achieve something, passion towards something. ಸೊ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್. ದೇಹಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಗಡಿಗಳನ್ನು, ದೇಶಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅದು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಆತ್ಮಗಳು ಚಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಇದೇ ಗಡಿ, ಇದೇ ಭಾಷೆ, ಇದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೇಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ he gives? You may give their
Yeah, sorry, you may house their bodies but not their souls. Souls refers to the soul. ಆತ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಾ, ಆ ಸೋಲ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರು, ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಇರು, ಇದೇ ನಿನ್ನ ಮನೆ, ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀನಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕುವೆಂಪು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓ ಚೇತನ, ಚೇತನ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್, ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ, ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು, ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಥರ ಆಗು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಬೆಳಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ. ಅದೇ ಥರ ಮಗುವಿನ ಸೋಲ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಗಳು, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಾಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರತ್ತಂತ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೆಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಹೇರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿ, ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅದು, ನಾವಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನು. ಆ ಮಗು ನಾಳೆಯ ದಿನದ ಭವಿಷ್ಯ ಅದು. ಅಂಥ ನಾಳೆಯ ದಿನವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಲೈನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಏನಿದೆ, ಅವುಗಳು ನಾಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರು ನಾವು ಆ ನಾಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದಾ, ಹಾಗೋಗ್ಬೋದಾ, ಅವನಿಗೆ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾ, 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾಳೆಯ ದಿನದ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋದು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸೋಲ್ನ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಚಲನೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕರ್ಟೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್. ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದ ಲೈನ್ ದೆನ್? ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್, ದೇ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾ, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್. ಡ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬದುಕೋದು, ಪಸರಿಸೋದು. ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ, ಫ್ಯೂಚರ್ನ, ನಾಳೆಯ ದಿನನ ಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇರ್ ಹೌಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೇನ ಕಟ್ಕೊತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ನು. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್, ಅವರು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋನ ಹೌ ಹಿ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಲುಕ್ ವಿತ್ ದರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಆತ್ಮಗಳು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಇವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ವಿಮೆನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇರಿಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ, ಅವರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ನ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೆರೆಮಾನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೀಚ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Look what it tells. You may strive to be like them. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಸಿ, ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್? ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಯಾರ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ? ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಫ್ ವಿ ಟ್ರೈ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಗುಗೆ ನೀವೇನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಪ್
ಫೋನೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೋನ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಗೂಗಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೀ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಫೋನ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಟೀಚ್ ಟು ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಗು ಏನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದಲೇ, ಲೆಸನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಫೋನ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯು ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗು, ತಾನೇ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಟೀಚ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಮನೇಲಿರೋ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಟೀಚ್ ದಮ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಆಗಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರೈವ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್? ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. Strive to be like them, but seek not to make them like you. ಆದರೆ he warns, seek not to make them like you. ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಂತರ ನೀನು ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಹಠ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಕೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ಯು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಹಾಂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನೋ ಮಗಳ ಥರನೋ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಕಲಿಬೋದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಗಳ ಜೊತೆ ನೀವೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯು ಮೇ ಲರ್ನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಆದರೆ ಡೋಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ the ideas that the child should be like you. ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಂತರ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದಂತೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಫಾರ್ ಲೈಫ್ goes not backward nor tarries with yesterday. So what is says then? The poet ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 yearsಗಿಂತ ಈ 10 years ವಿ ಹವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 yearsಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಕಂಪೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 100 yearsಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಈ 100 years ಈ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅನ್ಮ್ಯಾಚಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಆ ಇಡೀ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದು ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಜೀವನ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಜೀವನ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನು, ಆದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನು. ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಗುವಿನ ಥರ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಆಗಬೇಕಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. Even the poet is putting in front of you, right? Yeah, he tells you are the, so what, for life goes not backward nor tarries with yesterday. So bada beautiful ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, the life, for life goes not backward. ಸೊ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನೆನ್ನೆನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಅವಾಗೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಇನ್ನೂ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ, ಇನ್ನೂ ಏನು ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಜ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಈ ಥರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ it's always ideal. Tarries, what is the meaning of tarries? You can see the textbook there. So what, linger, I just told you, linger ಅಂದ್ರೇನು? stay at one place. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ರಾಜರ ಕಾಲನೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅರಮನೆ ಇತ್ತು, ಆನೆಗಳಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತು. ಏನಂತೀರಾ ನೀವು? ಡು ವಿ ರಿಗ್ರೆಟ್? ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಾ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಾ? ಕ್ವಶನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಡಸಂಟ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಳೆಯ ಕಾಲನೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಇದೇನು ಸಮಾಜನ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಒಬ್ಬನೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದ. ಬಟ್ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್
ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ರಾಜನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳಿತ್ತು, ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಏನೋ ದ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಾಜ ಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟ್ಯಾರಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ kind of society, right? So what is a version there? So look what it tells: for life goes not backward, not tarries with yesterday. ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮೊನ್ನೆಯ ಸಮಾಜನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆ ದಿನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ we don't keep on regretting, but we always look forward for a futuristic life which is full of prosperity and happiness and all kind of happiness ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಾಜದ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಬಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ Al-Mustafa the Prophet is trying to advise we people, right? Hope so that you have followed it. Yeah. So I'll just brush up, and in my next class I can just put up the next section where he brings up some metaphorical comparison. So in the next 5 lines in it, that's very important line where he brings in one more character, that is God na ondu tagond barta idare next character alli, next lines alli. So I'll just brush up. So ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸಸ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಹೋಪ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Al-Mustafa the Prophet. Okay, shall I give? I'll just brush up what are the advices given. So ಒಬ್ಬ women ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, who is a young mother carrying her child to the Prophet. She questions, please speak something about the children. I want to know how to bring up my child ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ the mother goes to the Prophet. Okay, so Prophet is nothing but the mouthpiece of the Khalil Gibran. Poet ತಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ through the Prophet ಅವರು ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ, your children are not your children. What is the very first statement he made? ನೋಡು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ. So they are the sons and daughters of the life's longing dash. If you sons and daughters, sons and daughters belong to whom? Life's longing. Okay, yeah, they come through you but not from you. ನಿನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನಿಂದಾನೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಗುವಿನ ಪ್ರೋಷಿಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆದರೆ ಬಟ್ ದೇ ನೆವರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಯು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಂಥವರಲ್ಲ ಮಗು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಗು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್? ಮೇಡಮ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಹಾಗಾದರೆ? ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ? We never tell all these great human beings belong to the whole world, because ಅವ್ರ ನಾಲೆಜ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಜೀವನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, isn't it? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ people, they all belong to the whole universe. It's very wrong to tell that no, Shakespeare was born in England, he belongs to only England, Curie belonged to the same country, or Einstein belonged to America or Germany, all this. It is never right to tell that we human beings are the people, the people are the people of the world. So we have to respond to the whole world. So this beautiful call ನಲ್ಲಿ Khalil Gibran ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮಗು ಬರೀ ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಗಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. he belongs to the whole life, whole universe, whole society. Okay, so that's why he tell, don't make it as a cocoon, ಒಂದು ಗೂಡಿನ ಥರ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಅದೇ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಮ್ಮ ನೀನು, ಬಿಕಾಸ್ they just belong to the whole universe. You may give them your love. ನೀನು ಎಷ್ಟನ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಥಾಟ್ಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೇರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್, ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕುತ್ಕೊ ನೀನು,
ಯಾರು ಭಾಳ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ದೀಸ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಗಿವ್. ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ತುಂಬ ಕಪ್ಪಿರೋರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಇವರು ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕೂರಬೇಡ ನೀನು, ಈ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಲರು, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ರೀಜನ್, ಈ ಥರದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆನ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದಿ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಯಾಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ Al-Mustafa is advising the mother. Okay, yeah, for they have their own thoughts. Why? Because the child is growing in more advanced society. ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಮಗು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್, ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀನು ಶರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ tomorrow which you cannot visit even in your dreams. Because ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮ ಏನಿದೆ, it dwells in the house of tomorrow. ಡ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಸರಿಸೋದು, ಬದುಕೋದು. ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ, ಯು ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಪೇರೆಂಟ್ಸು. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಈವನ್ ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮಗುವಿನ ಥರ ಆಗಬಹುದು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಇವನ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ your children. But don't seek, don't search, don't impose or don't search ಲೈಕ್ ನಿನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಯಸ್ಟರ್ಡೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹಿಂಗಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲಿಂಗರಿಂಗ್. ಅದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಜೀವನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಮುಂದೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಹಿ ಪಾಸಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಯು ಗಾಟ್ there is a metaphorical comparison ಕೊಡ್ತಾರೆ. and you can see that beautiful comparison given by the poet. You are the bow. Please observe, bows are, who is a bow? What is a bow? Okay, you refers to whom? You means really women, or you may call as parents. Okay, right? See, bow ಅಂದ್ರೇನು? ಬಾಣ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಲು, ಸಾರಿ, ಬೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಬಿಲ್ಲು. ಬಾಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ದ ಬೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಹಿ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬೋ. ಒಂದು ಬೋ ಥರ ಹಿಂಗೆ